как же все-таки считывать и распознавать именно сны? Потому что мы все видим сны, и это самое такое, пожалуй, самое первое, что мы должны, наверное, для себя сделать. So, Marilyn, you mentioned that you started reading dreams and like analyzing dreams. Could you please tell us a little bit more about it and maybe teach us how should we do it? Is there a technique about that? Yes, there's what I usually suggest to my students is that they write a letter. They can either write it to their higher self, their inner self, or to their guides, whether they know their guides or not. And they write a letter before they go to bed at night, just asking them to assist them in a certain area or reveal something to them. And then let it be the last thing they touch before they go to sleep. Sign the letter, just write it from your heart. And then during the night, if you can, as you have dreams, when you wake up, write down what the dreams are in the notebook. And then the next day, read over the dream and circle the words that stand out to you. And then on a separate piece of paper, write the words down and then write the meanings next to the word. And you can Google most any symbolic meaning, but even if, say, you circle the word what, write the definition of what means. And when you read through after you're done, you're going to see that there's going to be answers to your questions or more insights for you to follow. Was that understandable? Perfect. That's great. I actually have while you were talking about that, I thought we can give them assignment. Maybe they can interpret dreams this week and write us emails. What did they come up with? Definitely. And I'll teach you how to, if you don't have a dream, what to do, because some people don't have dreams. Okay. Or what will happen is your ego state will knock it out because they don't want you to know, your ego state doesn't want you to know the truth about yourself. Okay, let me translate that part and we'll get to the juicy ego subject. Итак, я попросила Мэрилyn все-таки дать нам сразу практическую рекомендацию о том, как мы можем интерпретировать наши сны и что же с этим делать. Вот что она сказала, я даже здесь записываю, чтобы не забыть все детали. В первую очередь, перед тем, как вы идете спать, напишите письмо либо своему высшему «я», либо создателю, либо своим проводникам, как вы хотите их называйте, ангелам и так далее. И попросите ответить на какие-либо определенные вопросы или в чем-то вас направить. И перед тем, как вы пойдете спать, вы можете подписать это письмо, и перед тем, как пойдете спать, пусть это будет последнее, что вы до чего вы дотронулись перед сном. И после того, как вы проснетесь, сразу же убедитесь, что у вас есть тетрадь рядом с кроватью, и сразу запишите то, что вам приснилось. И запишите прямым текстом просто вот все, что вспомните на листе бумаги. Затем обведите в кружок те слова, которые, можно так сказать, выпрыгивают на вас вот с этой страницы, которые больше всего привлекают ваше внимание. И если это, например, вопросы какие-то или слова, или значения, то это все можно посмотреть, конечно, даже просто в Google можно сделать поиск по определению слов, по тому, что они означают. И более того, вы можете понять, именно прописать, а что означает слово, например, «что», или «дом», или еще что-то, да, и посмотреть, как это относится именно к вам в вашей жизни. И сразу я хотела предложить вам такое домашнее небольшое задание для того, чтобы все, что о чем сегодня говорим, чтобы оно не уходило никуда, оставалось все-таки в практике, чтобы вы привыкли к этому. Сделайте для себя, пообещайте себе, что на протяжении всей этой недели вы именно проделаете вот такие упражнения. Если не все 7 дней, то как минимум 3-4 раза, и посмотрите, что придет, и если вы начнете лучше понимать свои сны. So I'm going to give this to you. You're probably going to have to get it exact to a degree, but I'm not too worried about it because I feel like if they don't have it exact, it'll be okay. Now, when they go to bed at night, Olga, they have to date the page the night they go to sleep. So say they go to bed at like 2 a.m. in the morning on September 29th, they still date it September 29th, even though it's already into September 30th. Okay.
Первое, что вам нужно будет сделать, я сейчас попытаюсь близко, очень конкретно перевести к тому, что она сказала. Первое, вам нужно будет поставить число и время на странице до того, как вы пойдете спать. И, например, если вы идете спать в 2 часа ночи, и уже по календарю, там, например, не 29 сентября, а уже 30, все равно у вас целый день был 29, поэтому поставьте на своей странице 29 сентября. Okay, so what they're going to write is, Dear Inner Self, if it is your will, please reveal to me tonight in a dream what you want me to know about my soul's purpose and aligning with my truth, so that I may come closer to you in a healthy and healing way, love and respect, and they sign their name. Now the other thing you need to know is when they write Dear Inner Self, the I and the S have to be capitalized. Marilyn, could you repeat that again so I can... Definitely. So it's, Dear Inner Self, if it is your will, please reveal to me tonight in a dream what you want me to know about my soul's purpose and aligning with my truth, so that I may come closer to you in a healthy and healing way. Love and respect, and they sign their name. Did you get it, Olga? If it's not exact, I'm not worried about it, because I feel their soul will dictate what they need. Окей. Итак, я сейчас переведу. Мэрилин попросил меня перевести как раз точно, как она сказала. Я даже для себя записала. Дорогое... I'm trying to translate inner selves, actually. You can say higher self then. Higher if they're saying higher self, it's okay. Итак, дорогое высшее я. И высшее я напишите с большой буквы. Дорогое высшее я. Если, опять же, извините, если получится немного коряво, я стараюсь перевести близко к тексту. Если это твое желание, пожалуйста, отобрази мне сегодня во сне, что ты хочешь, чтобы я знала или знал о своей душе и о своем предназначении, и о своей, можно так сказать, дороге, да, своем пути. Для того, чтобы я соприкоснулась или соприкоснулся со своей высшей правдой. Итак, если вам необходимо будет при повторе, потом промотайте, пожалуйста, эту запись, потому что, опять же, точь-в-точь, как я сейчас перевела, я не смогу перевести. Смысл в том, чтобы, дорогое высшее я, если это твое желание, то, пожалуйста, отобрази во сне сегодня, что ты хочешь, чтобы я знала о своей душе, о своем предназначении и о своем выбранном пути, чтобы я могла приблизиться как можно больше к правде, к себе, да, и вот к тому, зачем я здесь живу. I think we got it, Marilyn. Good. So after they do that, during the night they'll write down the dream, or the next day they'll write down the dream. If they don't have a dream, the day they wake up, they have to carry like a notebook around them and write down the events of the day. And then at the end of the day or the next day, it doesn't matter when, they go through the event, they read the events of the day, and they do that same exercise of circling the words that are important and then putting them on a separate piece of paper. A waking dream, that's what it's called, is just as important, if not, I don't want to say more important, but it's so important, because people get upset they don't have a dream, than having a dream. It's the same thing. Okay? All they need to do is just to write down events and the same circle and yeah. The same. But I have people carry a notebook around them. They can do it that night, just because they maybe like
they may forget certain things that Spirit's trying to tell them. They may have been at a grocery store and had an interaction with somebody that is very telling. Okay? Итак, Мэрилин сказала о том, что как только вы проснетесь, вам нужно будет, конечно, записать все, что вы увидели во сне. Если у вас, и опять же, повторите то, о чем она говорила раньше, обведите в круг то, что вышло во сне. Более того, вы можете, опять же, посмотреть интерпретацию. Если у вас нет сна, если вам ничего не приснилось, или вы думаете, что ничего не приснилось, очень важно взять с собой обязательно записную книжку и записывать в течение дня, не дожидаться до вечера, а в течение дня в эту записную книжку записывать события, которые с вами происходят. Потому что люди очень многие переживают по поводу того, что у них нет абсолютно никаких снов. И очень часто то, что происходит с нами в реальности, это то же самое практически, что и может происходить во сне. И они точно так же важны, эти события, да, или, например, людей, которые мы встречаем, или слово, или разговор там в булочной или в магазине где-то, да, за продуктами, когда вы пойдете, то это точно так же важно, как и сон. Поэтому записывайте все сразу, не надейтесь, что вы запомните до конца дня, запишите фразы, запишите события, и затем точно так же сделайте, как и в случае со сном, вы обведете в круг то, что вам больше всего, как говорится, выпрыгивает на вас с этой страницы, и точно так же найдете, распознаете вот эти символы этого сна. Когда вы посмотрите эти символы и посмотрите то, что больше с вами резонирует, к вам придут как раз через эти описания сообщения, которые нужны вам для вашей жизни. What's important with all these games, Olga, because I have two other things I'd love to share, two other exercises. They're real simple, but we could go into questions if you want. But what's great about this is that you get your truth revealed to you in this magical way. And it almost shocks you. It's like, oh my goodness, you can't believe that Spirit's actually talking to you, that it's happening. And you're like, oh, and you believe it more. You're like, I can believe this. I can trust myself. I'm not just having pipe dreams here. I'm not making this up. This isn't my imagination. This is what I'm meant to do with my life. And it's such a beautiful moment when you connect like that. Yes, and it's very important because it does help in the career, especially I know a lot of my audience sometimes are doubting themselves. Did they choose the right path in their career? Are they doing the right thing, or why this business is not working for me? So that's very important. Yeah, and it could be, you know, I have guides that teach me practical things, and it could be that that specific thing isn't working because they just need to make a little left turn, a little one. Doesn't mean they abandon everything, or they have to learn something in that moment, and this helps them to trust more. Мэрилин сказала, что, конечно же, это нужно практиковать, и когда вы увидите, что эти символы помогают вам в вашей жизни, вы начнете замечать, что и радоваться за себя, и за то, что вы слышите и доверяете себе, потому что действительно это будет помогать вам продвигаться вперед. И я поделилась с Мэрилин, что очень часто в нашей аудитории, опять же, большинство из вас, и я бы сказала даже 99,9% аудитории, все-таки осознанная часть населения, иначе бы вы не присоединились к нашему проекту. И у большинства из вас, особенно те, кто прошли Академию экспертов, другие наши программы, очень часто возникают вопросы, а действительно выбрала ли я правильный путь в своей карьере, а делаю ли правильный шаг в своем бизнесе. И Мэрилин сказала, что когда вы начнете слушать своих проводников, опять же, это самих себя, по большому счету, свое высшее «я», вы научитесь понимать, что вы находитесь на правильном пути, и здесь, наверное, можно сделать небольшой шаг там влево, небольшой шаг вправо, и вы будете действительно там, где должны находиться.